جیسا کہ آپ لوگوں نے پیکج میں دیکھا کہ میرے ساتھ موجود ہیں طلعت ہاشمی صاحبہ اور جناب پروین آصف صاحبہ، دی سوسائٹی فار دا ریہیبلیٹیشن آف اسپیشل چلڈرن کراچی سے۔ اتنی بڑی برانچ ہے، اتنا بڑا ماشاءاللہ میں نے بلڈنگ دیکھی اور اندر اتنا سارا کام ہو رہا ہے، بچے خوش ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ۔ یہاں پہ کام ہوتا ہے ان بچوں کے لیے جو دماغی طور پہ تھوڑے کمزور ہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ خود بتائیں سب کو کہ ایکچولی اس ادارے میں ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے ادارے میں آپ نے بڑا کہا، یہ تو سچائی ہے، ہم اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہیں کہ اس میں ہمارے پاس بہت بڑی جگہ ہے۔ اس بڑی جگہ کی وجہ سے ہم مختلف کام کر سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو میری دوسری جب امرین آئیں گی وہ بتائیں گی اسپورٹس کے سلسلے میں کہ ہمارے پاس پورے سال میں 5 بگ اسپورٹس ڈے ہوتا ہے جس میں کراچی کے تمام اسکول کے بچے بالکل فری آ کے کھیلتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اسپیشل اولمپک کی طرح ساتھ ہے۔ اچھا وہ پھر آپ کو آرام سے بتائیں گی۔ جو میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم انکلوسیو چاہ رہے ہیں بچوں کو، جو بچے اپنے گھروں سے آئیں وہ یہ پراؤڈ فیل کریں، ان میں یہ کیفیت ہو کہ میں بھی کہیں کچھ کر سکتی ہوں۔ ورنہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے بھائی بہن جا رہے ہیں اور ان کو گھر پہ چھوڑ رکھا ہے۔ تو پھر میری والدہ نے کہا کہ نہیں، ان کو یونیفارم بھی پہنایا جائے گا، ان کو کلاس روم ایکٹیویٹی بنائی جائے گی، اور اس طرح سے ان لوگوں نے آنا شروع کیا۔ اب آنے کے بعد ان کو ہم لوگ طرح طرح کی مختلف ایریاز میں لے جاتے ہیں۔ جن کو فزیو تھیراپی کی ضرورت ہے وہ بچے فزیو تھیراپی کلاس میں جاتے ہیں، یعنی کہ فزیو تھیراپسٹ بھی اویلیبل ہیں؟ آف کورس ہمارے پاس ٹرینڈ فزیو تھیراپسٹ ہیں ماشاءاللہ سے۔ اسپیچ تھیراپسٹ کا انتظام بھی ہوتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً، اور آکوپیشنل تھیراپسٹ ہیں۔ اور اس کے بعد ان بچوں کو ہم طرح طرح کی ٹیلنٹ سکھاتے ہیں، کیونکہ یہ ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے ان کو۔ یہ میں نہیں کہہ رہی کہ کوئی میٹرک پاس کر کے نکل جائے گا یا کوئی بڑا وہ تو کیپیسٹی، دے آر ڈفرینٹلی ایبل۔ کچھ ڈاؤن سنڈروم ہیں، کچھ سلو لرنرز ہیں، اور اتنے خوش ہوتے ہیں کیونکہ جگہ بہت بڑی ہے، تو اس میں کھیلتے کودتے، کبھی اس کمرے اس کا، آپ نے بلڈنگ تو دیکھی لی ہوگی، تو یہ، اور باغبانی کا بھی بہت شوق تھا چونکہ میری والدہ کو، تو بہت عمدہ طرح سے اسپریڈ آؤٹ ہوا ہے۔ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، آپ اپنی والدہ فاؤنڈر آپ کی والدہ ہے؟ جی جی جی، اس سے پہلے بھی بیگم اختر سلیمان نے بہت پہلے ایک بچہ پولیو کا ویکسین، پولیو تھا بچے کو، میں بات کر رہی ہوں 58 میں، تو اس بچے کی پولیو سے انہوں نے اس کو شروع کیا، 1 چائلڈ اونلی۔ اس کے بعد والدہ نے 63 میں جوائن کیا، 83 میں یہ بلڈنگ بنی ہے، اور اس میں ماشاءاللہ سے اس وقت اگر میں کہنا چاہوں 8,500 گز ہے، قائد اعظم کے مزار کے بالکل دامن میں ہے، تو جگہ بہت عمدہ ہے۔ جگہ سے ہم نے فائدہ یوں اٹھایا کہ کلینک ہے کراچی کے مڈ میں، اچھا کلینک ہے، اس میں فری کلینک ہے جس میں 2 فل ٹائم ڈاکٹرز آتی ہیں، کیونکہ ایریا بہت مخیر ہے نا، یہ ہمارا EI لائنز کا ایریا ہے، تمام باہر کے آؤٹ پیشنٹ جسے کہتے ہیں وہ آتے ہیں، اور پھر ہم لوگ انتظام کرتے ہیں ان کی دواؤں کا، جو ہلٹن فارمر ہمیں دیتا ہے مختلف دفعے، کچھ دوائیں ہم لوگ کی زکوٰۃ سے، 2 اکاؤنٹ سے میں زکوٰۃ اور ڈونیشن، تو اس میں سے ہم لوگ مختلف طرح سے ان کو کرتے رہتے ہیں مختلف۔ اب میں سپورٹس کے سلسلے میں اپنی جو میرے ساتھ ہیں بہت ہی ٹرانسپورٹ کے سلسلے میں پروین، ہم لوگ مل جل کے کرتے ہیں، لیکن بہت ہی محنت کا کام، کیونکہ ہر ایڈمیشن والا جو بچہ آتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں فری ٹرانسپورٹ چاہیے۔ اب ایریاز یہ بتائیں گے آپ کو کہ اتنا پیسہ تو نہیں ہوتا ہوگا بچوں کے پاس، اب آپ کے پاس آنے جانے میں کرایہ لگ جائے، تب آپ کو یہ دیکھیے الحمدللہ۔ اور پھر ہمارے پاس بچے بھی جاتے وہ ہائی فائی سوسائٹی کے نہیں آتے، وہ بیچارے ایسے فیملی سے آتے ہیں جیسے اورنگی ٹاؤن سے آ رہے ہیں، محمود آباد سے آ رہے ہیں، گارڈن ایریا سے آ رہے ہیں، سب ایسی ایریاز ہیں۔ یہاں پر 3 طرف ہماری جو ہیں یہ گاڑیاں یہ چلتی ہیں، اور ہم ایک پیسہ ان کا نہیں چارج کرتے۔ اور آپ دیکھیے کہ گاڑیوں میں ظاہر ہے بچے ایسے ہیں کہ ہم ان کو اکیلے نہیں وہ آ سکتے، بیکاز بعض فزیکلی ہینڈی کیپڈ ہیں، کوئی ایسے ہیں بیچارے کہ جو بول نہیں سکتے، تو مائیں نہ واش روم جا سکتے ہیں، تو مائیں ان کے ساتھ، بیکاز ہم اتنے افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم میڈ ہر ایک کے لیے وہ کر سکیں، تو ان کو ماؤں کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ ساتھ وہ آئیں، اور بیچاریاں بیٹھی رہتی ہیں آ کے، لیکن ان کا بھی ہم نے بندوبست کر لیا ہے، مدرس کا بھی ساتھ ہے کہ ان کو بھی کام پہ لگا دیا تھا، وہ بھی یہ نہیں ہے، وہ بھی کچھ لے کے جاتی ہیں ہمارے ادارے سے۔ بچے تو سروس لے رہے ہیں بٹ مائیں بھی ساتھ ساتھ نا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ آپ پیٹرول کا دیکھیے، پہلے لوگوں کو، کیونکہ ظاہر ہے ہم جیسے لوگ سوچتے ہیں یہاں سے وہاں جانے کے لیے اتنا پیٹرول خرچ ہو جائے گا، ایگزیکٹلی، تو ان بچوں کے لیے جو اورنگی سے اور کہاں کہاں سے آ رہے ہیں، تو پہلے تو وہ سوچیں گے نا کہ ہم کیسے آئیں،
تو ان کے لیے ہماری ڈفرینٹ روٹس پہ ہم ہر ایک کو انکریج کرتے ہیں. اگر اس روٹ میں آ رہے ہیں تو فوراً یہ کوشش ہوتی ہے. اچھا یہ سوچا کس نے تھا, یہ سوچ کس کے ذہن میں آئی تھی ہماری آرگنائزیشن میں کہ بھائی ٹرانسپورٹ؟ میری والدہ کا سوچ تھا. انہوں نے کہا کہ جنتی خاتون ہے ماشاءاللہ, ویسے واقعی انہوں نے 35 سال کام کیا, اور جب وہ آیا کرتی تھی میں کہتی آپ تھک کے کیوں آئی ہیں؟ اب مجھے پتہ چلا جب ان کے جانے کے بعد میں وہی کام کرتی ہوں, میں آتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اللہ کس قدر. اور پھر وہ تو ایک ایک بچے کا نام بھی جانتے ہیں. ہم لوگ کی بڑی کوشش ہے ماشاءاللہ, لیکن یو وونٹ بلیو اٹ, دعا کہ جو آتا ہے ہمارے یہاں بہت طرح کے مختلف دوست ہیں, مہمان باہر سے, وہ کچھ نہ کچھ کر کے جاتی ہیں. ایک ابھی باہر سے بچی آئی ہوئی تھی, اس نے کہا کہ میں تو دیکھ کے, اب اس نے یہ کہا کہ پوٹری سٹارٹ کیوں نہیں کرتے, تو اس نے یہ ہمارا بچوں کے ساتھ پوٹری شروع کر دیا. اب یہ بنایا ہے بچوں نے, اب دیکھو کتنا, دکھا دو غور سے دکھاؤ. چڑیا دیجیے گا میرے ہاتھ. بھائی چڑیا تو ابھی بیچاری کو رکھتے میں میرے سے پل ٹوٹا ہے بھائی بیچاری کا, لیکن آپ دکھا سکتی ہیں. شارٹ اس کا, ہاں پلیز لے لے. یہ ہمارا بنا ہوا ہے, بچوں نے بنا. اس کے ساتھ دیکھیں کتنی پیاری چڑیا ہے. اور یہ چیزیں بائی کہاں سے کر سکتے ہیں ہم؟ اچھا یہ بالکل بائی, بہت اچھا سا. دکھائیں مجھے. یہ بھی بنا ہے ہمارے, یہ بھی بنا ہے, یہ بچوں نے کام کیا ہے, بچوں نے کام کیا ہے. کپڑا ہمارا ہے, ان کو دیتے ہیں ہم لوگ. اچھا میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ ہم کپڑے میں بھی ایک پیسہ نہیں خرچ کرتے, آپ یقین نہیں آئے گا آپ کو. کیسے؟ وہ کیسے کیا بتاؤ, ہماری بہت ساری دوستیں ہیں جن کے بچوں نے, جیسے نام بھی لے سکتی ہوں میں, بڑے بڑے ڈیزائنرز ہیں ماشاءاللہ سے. چیسٹر برنارڈ کے یہاں سے میرے یہاں جتنی شرٹیں بنتی ہیں, اس کی جتنی کٹنگ ہے وہ سب میرے آتی ہیں. اس سے ہم لوگوں نے ٹیکوزی, ٹرے کورز بنائے, کیا کیا نہیں بنائے تو میں کیا بتاؤں. تو ہم لوگ یہ, اچھا کون بنا رہا ہے یہ بتائیے پروین, آپ بتائیے بناتا کون؟ وہی میں نے بتایا نا آپ کو کہ مدر جو آ رہی تھی وہ پہلے بیٹھی رہتی تھی, سارے بچوں کی تھیراپی ہو رہی ہے, اسپیچ کا ہو رہا ہے, تو اب مدرس کو کیسے انوالو کریں ہم. تو ہم نے پھر ان کو یہ کہا کہ آپ چلیں سوئنگ میں. چڑیوں کی بارات ہے. مجھے یہ بتائیں کہ تو واقعی چڑیوں کی بارات ہے, اور ہر رنگ میں ہے چڑیا. یہ ہماری میں بھی چڑیا, میرے ہاتھ میں بھی چڑیا, میں اپنے ماں باپ کی چڑیا. اچھا آپ یقین کریں کہ ایک بچی ہے, آپ یقین نہیں کر سکتے, اسے کچھ نہیں آ رہا. اب ہم نے بہت کہا, کوشش کی کہ اس سے بڑی بنا لیں, بٹ اس سامنے اس کا ہاتھ میں بس اتنی بنتی ہے. اب چیز, اب اس کے سیٹ ہو گیا ڈاؤن سنڈروم. اب ہم اسے بتا رہے ڈاؤن سنڈروم نے بنائی ہے, ڈونٹ ٹیل می. ارے میں سچ کہہ رہا ہوں, آپ آ کے دیکھیے. بڑے بچے بہت سمجھدار ہیں. ان کی مدر سے ہی بنائی نا. نہیں یہ بچے, یہ بچوں یہ بچے, یہ بچوں مدر, یہ دیکھ لو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ سیل آؤٹ کیوں نہیں کرتے؟ سیل آؤٹ کر رہے ہیں نا بائی ماؤتھ آف برتھ. کبھی کل ہی میری ایک دوست نے 1 درجن گولڈن برڈز دی ہیں, تو وہ پتہ ہے کیا لگائے گی, اگر میں کہہ سکتی ہوں, وہ اپنی جولری, ان کی جولری کی دکان ہے. میں نے کہا تم کیا کرو گے کہ نہیں تلے تھا, میں اس کو یہاں رکھوں گی, اس کے بیچ میں سے یوں موتی لٹکاؤں گی, مجھے گولڈ کر کے 2 درجن بھیج دیں. میں نے ان کو دے دی. آف کورس اس نے کاسٹ لیا, چھوٹا موٹا کاسٹ ہے, اتنا نہیں ہے. تو وہ ان کے ہاں چلی گئی, اس سے وہ آگے بڑھے گی. اور باہر بھی بہت ہماری کچھ شادیاں بچیوں کی ہوئی ہیں, تو کچھ بچیاں اس مزاج کی ہیں کہ ایسا کام, ایسی چیز ان کی شادیوں میں دی جائے لوگوں کو جو کہ کوئی خاص مقصد سے بنی ہو. تو ہم نے بٹوے کیا کیا نہیں بنوائے ہیں, 200 جزدان بنتا ہے, میں کیا کیا بتاؤں کیا نہیں. اچھا کپڑے ہمیں سب بھیجتے ہیں لوگ. آئی ہیو گاٹ, کیسے آپ سے کہوں, ماہین خان کا کپڑا, ماہین خان جی, ماہین خان جی, ابھی بھی اس کا گلابوں کا بیگ ہمارے یہاں بن رہا ہے, بچے بلاک کر رہے ہیں. اچھا یہ ماہین خان کا ادھر بنتا ہے؟ جی ہاں میرے پاس بنتا ہے. بیوٹیفل, آئی ہیو ہرڈ گلابوں کا اس کا بنتا ہے. پھر وہ مطلب کپڑے اس کے جو زائد ہو جاتے ہیں وہ بھیج دیتی ہے. اس نے کوئی گولڈن بڑا شمری کپڑا بھیجا, میں نے کہا کیا کروں اس کا, تو اس کا میں نے وہ جو نماز کے دوپٹے ہوتے ہیں ایسے خوبصورت بنے. اچھا جانمازیں ہمارے یہاں 40-50, ایک کسی کا آرڈر تھا تو 40-50 جانمازیں بنی. اس کے بعد بلاک اس کو ایک طرح سے چلتا ہے نا, تو جو بچے بڑے ہو گئے ہیں ہم انہیں اپنے ادارے سے ہٹا نہیں سکتے. یہ ان کا گھر ہے, انگیج کر دیا. اب ان بچوں کو وہیں لگا دیا. اب ٹھیک ہے, ہم جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ان بچوں کی ہم نے ایک اماؤنٹ مقرر کر دی ہے کہ منتھلی بیسس پہ ان کو بچوں کو دیتے ہیں. بتانا ہم انہیں سٹائپنڈ بھی دیتے ہیں. اللہ کتنے مزے کا ریلیشن شپ ہے نا. ہم 5 بچوں کو یقین مانو, یہ ہم نے ایسے بیٹھے بیٹھے سوچا کہ بھائی ان کے بنائی ہوئی چیزیں تو بک رہی ہیں, تو ہم بچوں کو پیسے, تو ہم نے انہیں 5,000 ہم نے بچوں, اب وہ تو ان کی مائیں ہیں تو اتنی خوش ہوئی. وہ یہ کپڑے, یہ جو میں نے دوپٹہ پہنا ہوا ہے نا, یہ ہمارے آقا بنا ہوا ہے. زبردست زبردست. چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے ہم نے, اور واپس آنا ہے برکت رمضان میں. آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ ابھی ہم نے اور بھی اس آرگنائزیشن کے بارے میں جاننا ہے. ساتھ رہیے گا.
जनाब एक नेकी सेगमेंट जारी है और तलत हाशमी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। दी सोसाइटी फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन इन कराची से आई हैं ये, और बता रही थी अपने बच्चों के हवाले से जिनसे इनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, क्योंकि आपा जब हम साथ काम कर रहे होते हैं ख़ुसूसी बच्चे इस तरह के हैं कि बड़ी मोहब्बत देने वाले हैं। इनमें सबसे ख़ास वाला बच्चा कौन सा लगता है? वैसे तो सब बच्चे जो ख़ास तौर से डाउन सिंड्रोम बच्चियां हैं वो तो इस कदर, लाडो एक लफ्ज़ है ना, उस मिजाज की हैं, प्यारी प्यारी शक्लें। किसी ने पूछा कितनी बड़ी है, मैंने कहा 15 बरस की होगी। जब पता चला तो शी इज़ ऑलमोस्ट 25। दे आर सो मतलब मोहब्बती हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास एक बड़ा चैलेंज आया। मेरे पास एक कॉल आई फ्रॉम कनाडा कि आपका ये अदारा हमने उस पर देखा है इंटरनेट वगैरह पे, तो आप क्या, मैंने कहा कुछ ऐसा बस हमारे यहाँ बच्चे मुख्य नहीं, मेरा एक भाई का बेटा है जो कि माँ बाप नहीं है उसके, और मैं दूर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो आपके यहाँ देखने आए। मैंने कहा भेज दीजिए भाई। वो उनका नाम अली नासिर है। वो जब आया तो माशाल्लाह उस इंग्लिश बोलता हुआ और पढ़ा लिखा ड्राइवर, मतलब अच्छा बच्चा था। लेकिन मैं चाह रही थी किसी तरह वो हमारे यहाँ उसको खुश हो जाए, रह जाए, क्योंकि चैलेंज हो गया हमारे लिए, क्योंकि वो कई स्कूलों से देख के वापस आ चुका था। अब उसे मैंने एक ही जो हमारे ख़ास एंट्रेंस पे जो रूम है, मैंने कहा इसको मैं इज़्ज़त दूंगी तो ये खुश होगा। अच्छा। उसकी मैंने डेस्क रख के उसको वहाँ पे कहा कि ये तुम्हारी जगह अली को। यकीन मानिए वो इतना खुश है। और कल भी कनाडा से उनके चचा का मेरे पास फ़ोन आया था, और एक चचा रहते हैं सिंगापुर में, कि नहीं पता नहीं आपके इदारे ने, मेरा पर्सनल कोई काम नहीं किया, आपके इदारे ने क्या किया। मैंने कहा बस उसको इज़्ज़त दी, बहुत इज़्ज़त दी, और उसको ये कहा कि तुम इस काबिल हो कि तुम कर सकते हो। तो अब उसके कंप्यूटर लिटरेट है, तो हमने उसे कमरों में भिजवा दिया कि हर कमरे की आइटनरी ले लो तुम, कि किस कमरे में कितनी कुर्सियाँ हैं, क्या है, और तक टास्क दे दिया। एंड आई वांटेड टू पे हिम। तो यू नो वी कांट पे अनलेस एनीथिंग इज सीन। कोई चीज़ दिखेगी तो हम दिखाएं। अगर कोई चीज़ कर सकता है तो वो बच्चे को, जैसे हमने पिछली उसमें बताया कि हम बच्चों को पेमेंट भी करते हैं ना, 5 बच्चों को, तो बस वो अब हमारे यहाँ बहुत खुश हैं। मैं इतनी खुश हूँ ना पूछिए, हर दिन पूछती हूँ कि अली ठीक है, तो मेरे वो कहते हैं नाम भी आदर माँ की तरह जाके एक की खबरगिरी लेना, ये हमें पता है। और वो अब मैं जो अमरीन जो इस वक्त हमारे पास बैठी है, ये 15 साल से स्पोर्ट्स एरिया देख रही हो जी, ये 15 साल से मेरे पास है, और ये प्राउड मदर ऑफ 4 डॉटर्स। अच्छा, तो इन्होंने मुझे कहा कि मेरे काम कैसे कर लेती हूँ मैं, 3 बच्चों के बाद दुआ एक बड़ी प्यारी बात है। जब चौथी बेटी हुई तो मैं समझी पता नहीं अमरीन क्या कहेगी। इन्होंने कहा मेरी चौथी बेटी हुई। मैंने कहा भाई तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, देखिए मैं भी 4 बहनें हूँ, मेरे भी 4 बहनें, मेरी अम्मी और हम, तो तुम तो खुशकिस्मत। अच्छा 4 बेटियां जी? मैं भी 4 बहनें, और ये जन्नत। तो अब तुम बताओ तुम क्या करती? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमरीन है, मेरा ताल्लुक SRSC स्कूल से है। मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ। हमारे पास स्पोर्ट्स जो है 5 एरियाज़ कवर करती है। हमारी जो स्पेशल बच्चों के 5 एरियाज़ हैं, कम्युनिकेशन, फाइन मोटर एंड ग्रोस मोटर, सोशलाइजेशन, ये सारी चीज़ें, आई कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स में हमारे पास कवर होती हैं। मैं कहती हूँ स्पोर्ट्स वाहिद वो चीज़ है जो नॉर्मल और स्पेशल दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपकी सेहत को भी अच्छा रखता है और आपको भी तवाना रखता है। तो ये लाइफ में बहुत आगे तक लेके जाता है। स्पेशल बच्चे वो बच्चे हैं जिनको आप मैट्रिक इंटर नहीं करवा सकते हैं, तो स्पोर्ट्स में ही हम इनको आगे लेके जाते हैं। हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे गए हुए माशाल्लाह। हमारे बच्चे अमेरिका गए हुए हैं, बास्केटबॉल के अंदर गए थे, लॉन्ग टेनिस में गए थे। हमारे पास अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। हमारी मैडम सुरैया करनी थी, जिनका ख्वाब था कि हमारे पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, वो मैडम तलत हाशमी की मदर थी, तो वो ख्वाब उनका पूरा हुआ है। और माशाल्लाह हमारे पास जितने भी एरिया के स्कूल मुख्तलिफ स्पेशल बच्चों के जिनके पास स्पेस नहीं है, हमने उनको ऑफ़र दी वे फ्री ऑफ कॉस्ट आएँ और वो हमारे पास आके ट्रेनिंग करें। और स्पेशल ओलंपिक्स वाले भी जिनके पास बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह नहीं है, वो भी हमारे पास आके ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और हमारे पास सालाना जो है 4 इवेंट हमारे अपने इदारे के होते हैं, जिसमें हम लोग तमाम इर्द गिर्द के स्कूल्स को कवर करते हैं, जो बेचारे कहीं नहीं जा सकते, जो बच्चे बिल्कुल CP चाइल्ड होते हैं, जो व्हील चेयर पे होते हैं, वॉकर पे होते हैं, उनका भी स्पोर्ट्स है। उनका स्पोर्ट्स है बोची, वो एक इटालियन गेम है जो वो व्हील चेयर पे भी बैठ के खेल सकते हैं, नीचे भी बैठ के खेल सकते हैं। तो उनके लिए लो एबिलिटी वो गेम्स कहलाता है, और हाई एबिलिटी जो है बास्केटबॉल, टेबल टेनिस एंड लॉन्ग टेनिस और एथलेटिक्स, फुटबॉल, बैडमिंटन, ये हमारा हाई एबिलिटी वाले बच्चों के लिए। और 2 ईयर्स से एंड 10 ईयर्स तक जो बच्चे हमारे पास हैं छोटे, उनका यंग एथलीट्स प्रोग्राम है। उसमें हम छोटे बच्चों को छोटे ही पन से ट्रेन करते हैं। हमारे पास वो बच्चे हैं जो हमारे पास इतने छोटे आए थे, आज वो 30 ईयर्स, 20 ईयर्स, 18 ईयर्स के हैं। ठीक है, उनको हमने और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हमारे अमेरिका, इंडिया,
दुबई, एथेंस इंटरनेशनल लेवल पे जा चुके हैं, क्योंकि इंटर स्कूल्स होता है, रीजनल्स होता है, नेशनल होता है, उसके बाद सिलेक्शन इंटरनेशनल के नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी सारे बच्चे 4 इयर्स बाद होता है इंटरनेशनल गेम्स। हर 4 इयर्स में हमारे 3 बच्चे, कभी 2 बच्चे, कभी एक 2015 में हमारे 3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उसमें मैं एज अ कोच भी सिलेक्ट हुई थी अमेरिका जाने के लिए। अमेरिका होके आए। लुधियाना 2007 में लुधियाना गए थे, उसमें हमारे 3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उसमें मैं खुद भी 7 बच्चों के गई। अच्छा, जी, जबरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना स्पेस है जो हमने उसको यूज़ किया हुआ है, हमने उसको लेस या नहीं छोड़ा हुआ है, हर चीज़ हम यूज़ करते हैं। हमारे पास एक छोटा सा भी कमरा है ना, उसको भी हम यूज़ करेंगे। ये मेरी ऑफर यही बात हो रही थी, बता रही थी कमरा, इसका नाम धनक रख दिया गया है। तो अभी शुरू किया है हमने ये तमाम 1 to 1 भी हम लोग, मतलब अगर बच्चा एडजस्ट नहीं हो रहा, उसको 1 to 1 उस कमरे में लेके जाया जाएगा। अच्छा, एक बच्चे पे अलग अलग भी, अगर वो बच्चा एडजस्ट नहीं होता है, सब अलग तो सबके अलग मिजाज होते हैं। अब कुछ बच्चे बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं, कुछ बच्चे फुटबॉल खेलना चाहते हैं। मैनेज करना भी मुश्किल तो होता होगा, जाहिर है, मगर जाहिर है अगर आप आप दिल से इनके लिए काम करें ना, तो आपको लगेगा कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। अच्छा, स्पोर्ट्स जो है वो वाकई इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कि एज अ कहती हूँ थेरेपिस्ट बहुत जब ज़रूरी है। कोई मुझसे थेरेपी नहीं बुक कर सकता ना, तो मैं उसको ये कहती हूँ कि तुम जाके जिम करना शुरू कर दो, क्योंकि उससे आपके माइंड में ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं और आप देखें आप लोगों के बीच में आपकी सोशलाइजेशन कवर हो रही है, कम्युनिकेशन कवर हो रही है, आई कांटेक्ट कवर हो रहा है, मतलब आप बोल के साथ वो कर रहे हैं, तो वो बोल फेंक रहे हैं, तो आई कांटेक्ट आपका क्लियर है। और जो बच्चे पेरेंट्स घर में छुपा देते हैं, मैं कहती हूँ प्लीज बाहर निकालें इन बच्चों को, ये आपके लिए बेइज्जती नहीं है, ये बेइज्जती नहीं है। लोग पेरेंट्स बोलते हैं हमारे लिए बेइज्जती का बाइस है, लोग हमें ताने देते हैं, तो मैं कहती हूँ प्लीज जो पेरेंट्स इन बच्चों को घर में रखे हैं बाहर निकालें। लाना ले जाना ये लोग हमारा इदारा दे रहे हैं, हमारा इदारा टोटली फ्री, स्पीच स्पीच ऑक्यूपेशनल फिजियो क्लिनिक, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टर्स भी हमारे पास हैं मौजूद, विविंग का काम हो रहा है, वोकेशनल वर्क हो रहा है, और जब बच्चे सीख जाते हैं ना, तो उनको एज अ जॉब हम अपने पास रख के उनको पे कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम क्या करेंगे। और जो हमारे मजीद भाग जो हमारे सीनियर बच्चे हैं वो जूनियर को सिखाते हैं, हम उनको इतनी इज्जत देते हैं, एज अ कोच उनको यूज करते हैं, तो वो बच्चे खुश होते हैं कि हम स्पोर्ट्स में कोच हैं। बिल्कुल, तो वो जूनियर बच्चों से सीखते हैं। भी असल में सारी बात जो इस वक्त बात आ रही है वो सेल्फ स्टीम की है और इंक्लूसिवनेस है, कि वो बच्चे जिनको आप नॉर्मल बच्चे भी आते हैं हमारे यहाँ, भाई अगर जिसका तो वो भी आता है, वो उसको भी यूनिफाइड के तौर पे हमारा यूनिफाइड स्पोर्ट्स होता है, जिसमें जो बच्चे हमारे स्पेशल हैं उनके बहन भाइयों को हम उनको भी आगे बढ़ाते हैं। जो बच्चे कहीं नहीं जा पाते, जैसे अब पठान फैमिली या कोई भी फैमिली अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, वो स्पेशल बच्चों के साथ हमारे इदारे में आ रहे हैं, तो हम उनको नुकसान नहीं करके इस साइड पे बिठा देते हैं, उनको भी स्पेशल बच्चों के साथ शामिल करते हैं, क्योंकि यूनिफाइड एक गेम्स है जिसमें स्पेशल और नॉर्मल खेल दो मिलके करते हैं। स्पेशल ओलंपिक के बारे में स्पेशल ओलंपिक्स ने ये स्टार्ट किया है, और स्पेशल ओलंपिक्स के थ्रू ही हम लोग बाहर इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं ना, वही लोग रीजनल और इंटर स्कूल्स, रीजनल, नेशनल, जब 3 मरहलों से बच्चा गुजरता है तो इंटरनेशनल लेवल पे सिलेक्शन होती है। तो ऑल ओवर पाकिस्तान की जितने भी स्पेशल स्कूल्स हैं, तो वो ट्रेनिंग जो है स्पेशल ओलंपिक्स से देता है, तो हम भी वहाँ इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तलत साहब मुझे बताइएगा कि अगर एक लेमैन आप लोगों के साथ मदद करना चाहे, कार्य खैर में अपना हिस्सा डालना चाहे, तो उसका क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे कर सकता है? अरे बिल्कुल प्रोसेस तो कुछ है ही नहीं, बस वो एक दफ़ा दरवाजे के अंदर एक दफ़ा वो हमारे सेंटर में दाखिल हो जाए, ही लड़की हो या लड़का हो, औरत हो या मर्द, वो अपनी पसंद की चीज़ चूज़ कर सके। जब वो आएगा ना, तो उसकी नज़र में पूरी चीज़ देखेंगे। अगर वो चाहेंगे कि क्राफ्ट सेक्शन को हेल्प कर सकूं, सिलाई, या जैसे कि पूरा सिलाई का एक हमारी मुखैर मेरी कज़न है ज़ुनूबिया भाभी, नाम लेना चाहूँगी, उन्होंने अपनी चूड़ियाँ बेच के हमारा क्राफ्ट सेक्शन शुरू किया, और अब उसका ये आलम है कि इतना सामान वहाँ बन रहा है। ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद तरक्कियाँ दे, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, और ये कार्य खैर मज़ीद बढ़ता चला जाए। हर हमारा इदारा एक खुली किताब है, जहाँ आपको कोई पाबंदी नहीं है। बस इस बात से मुझे अपने इदारे से बहुत मोहब्बत है। हम बच्चों के पेरेंट्स को नहीं कहते कि आप क्लास में नहीं आए, बच्चों पे कोई पाबंदी नहीं। जैसे पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, हमने सबको इजाज़त दी हुई है कि थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ आप सब भी इस कार्य खैर में हिस्सा लें, आगे से आगे बढ़ें, और इस NGO की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग भी अपनी कैपेसिटी से आगे बाहर निकल के मदद कर सकें इन सारे बच्चों की।